ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 372 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ सांसद कई शामिल होए ते दो चेहरे अज इस मंच ते जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे नाल भी गलबात करन पहुंचे ने ते जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे माध्यम राही तमाम उन्हां लोकां दे नाल मुखातब होणगे जो इस माध्यम राही खबरां देखदे ने, किसानां दी गल देखदे ने, किसानी हित दी गल देखदे ने, जो साडे व्यूअर्स ने। बहुत स्वागत है तुहाडा दोहां दा। हुणे गल चल रही सी कहंदे एक सड़क संघर्ष सी, किसानी जमीन का संघर्ष सी ते इस सड़क की मंजिल है किसानी दा उत्थान, किसानी की बेहतरी ते उस सड़क ते उस दे विच एक पड़ाव आउंदा है ते वो है सियासत, पॉलिटिक्स ते पोलिटिकल विल का एक अहम योगदान होया करदा है। ये पोलिटिकल विल किस तरह किसानां दे हक दे विच रही, इस अंदोलन की गल कीती जाए, किसानां कोल बहुत कुछ सी, उत्थे किसानी लंगर लगते रहे, उत्थे बैठकां होंदियां रहियां, उत्थे पिंड वस गए, उत्थे सत्थ बन गई। पर जे इस मोर्चे की गल कीती जाए किन्ना कु औखा सी उत्थे बैठना, किसानां दा साथ देण दे लई तुसीं पहुंचे, इस दे पिछे की विजन सी? जसपीर जी देखो, किसान दे पोतियां पिंडां तो, सर माइक थोड़ा जा ऊपर, पिंडां तो अपनी जिंदगी शुरू की है। अपने पिता जी ने ट्रैक्टर चलाउंदियां भी वेख्या ते पंधीरी पुट्टदियां भी वेख्या। एक किसानी दा दर्द है जी सानू सारियां नूं जी। ਇਹ ਸੀ कि असी दिल्ली दे दिल दे विच जंतर मंतर ते बैठे उत्थे जदों शुरू कीता, बहुत ठंड सी, रात नूं साडियां तरपालां ला के लै जांदे सी। एक दिन ढेरां ही पुलिस आई, चुक के लत्तां फड़ फड़ के उत्थे सिटिया, कहंदे भी तुसीं इत्थों वापस चल जाओ। रात 3 वजे छड्डिया, फिर आके उत्थे बैठे। उसदा एक अपनी मिट्टी दी जंग लड़दा एक वखरा ही जोश ते स्वाद सी जी। ते जिथों तक जे लंगर दी कदी भी किते अपने थुड़ नहीं आउंदी, बड़ी दिल्ली दी संगत ही सानू उन्हां दे किसी चीज़ दी कमी नहीं आउण दित्ती। असी बड़ा मंदा चंगा समा भी उत्थे वेख्या। मेरे लिए तो एक बहुत दुखद घटना उत्थे वापरी। गुरजीत जी ते मैं उत्थे धरने ते बैठे सी ते मेरे मदर हॉस्पिटल सी, उत्थे ही पता लग्या कि वो नहीं रहे। वो एक इमोशनल जो बड़ा औखा टाइम सीगा, पर चलो सारियां ने साथ दिता। उस सदमे चों असीं बाहर उभरे। गां भी जिथे किसानी नूं, खेत मजदूर नूं किते भी साडी लोड़ होई, असीं हर संघर्ष दे विच इन्हां दा साथ देवांगे। ये असीं जिस दिन उत्थों तुरे तुहैया करके फैसला करके असीं उत्थों तुरे। पर तुहाडा काम डिंपल जी, तुसीं सरकार दे विच हो, तुहाडी पार्टी दी सरकार है, तुहाडा काम पॉलिसीज़ बनाउणा है। किसान जथेबंदियां दा पंजाब सरकार तो भी नाराज़ है। औजला जी पिछले 4.5 साल तो ही हाले भी धरने है, मीटिंगां लगातार चल रही सीएम साहब दे नाल। देखो ये बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਭੋਲੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਇਹਨਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਰਾਤ 2-2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ 5, 7, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, 372 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਜੇ ਤੋਮਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ हर मौके ते किसान की गल चुकी, तो असीं ये भी मंनदे सी कोई एहसान नहीं कीता। ये साडा फर्ज बनदा, साडी ड्यूटी बनदी आ अपने लोकां प्रति। तो मैं समझदा कि सानू
ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ, ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਡਿੰਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਔਜਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ WTO ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਤਮਾਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਬ੍ਰੌਡਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੱਕ, WTO ਤੱਕ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਪੁਆਏ ਇੱਧਰ ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਕਰੀਬੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਤੇ ਦਰਜੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਦਰਜੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਲਾ ਪੱਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, 75,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਯੂਪੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, 17 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ, 20 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ 2 ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੇ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਤੇ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਝੁਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਟੱਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਖੂਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੂਹ ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੰਡਾ ਨੀਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ? ਉਹ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਖੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬੈਟਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ MSP ਸਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਦੀ ਬਚਣੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੌਖਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣੇ ਆ, ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕੇਗੀ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ BJP ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨਸ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। 1900 ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,70,000 ਮੌਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੁਸਾਈਡਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਤੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਕਾਰਗੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੰਡਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਾਰਗੋ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਐਂਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਰੋਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਊਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਟਿਲ ਦਾ ਡੇਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪੱਕਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ 25-25 30 ਸਾਲ ਦੀ ਜੌਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ 10-10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਰਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੰਪਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਿਛਲੀ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ GDP ਆ, ਉਹਦਾ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਸਰਚ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ।
ਰਿਸਰਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਾਂ ਸੰਦ ਉਹਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ SKM ਦੇ ਉਗਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕੱਲਾ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੁੜਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 1.8% ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ 1.8% ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 18% ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। 18% ਅੱਜ 18% ਇਨਸੈਕਟੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਨੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਗਊ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਸਾਡੇ ਫਲਾਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜਾਂਗੇ? ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਜੁੜਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ 45-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਇਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਸੋਇਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਡਿੰਪਾ ਜੀ, ਔਜਲਾ ਜੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਰਿਸਰਚਸ, ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ।